देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। कॉस्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोट, असली घी, मेवाजात, बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोए से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोट एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 99852610079441554455 और गर्मा गर्म ताजे दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कॉस्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कॉस्मिक बेक जोन, महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासत तेलंगाना इलाके दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। बुखारी शरीफ। अमाल का दारो मदार नियत पर है। MLC कविता ने दहली शराब घोटाला रिमांड रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मुल्क में बीजेपी को इख्तिदार में आए 8 साल हो चुके हैं। इन 8 सालों में 9 रियासतों में हुकूमतों का तख्ता उलट दिया गया। तेलंगाना में अगले साल दिसंबर में इंतखाबात के तनाजुर में ये फितरी है कि ईडी मोदी से पहले सामने आएगी। इंतखाबात से पहले ईडी के जरिए तलाशी लेना आम हो गया है। कविता ने कहा कि ईडी और सीबीआई के जरिए टीआरएस के नुमाइंदों पर हमला करा रहे हैं। ये बीजेपी की गंदी सियासी चाल है। उन्होंने कहा कि एजेंसियां आए और सवाल करें तो जवाब देंगे। ईडी और सीबीआई से डरने की कोई बात नहीं है। जेल में डालने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की आवाम सब कुछ देख रही है। का सरकार 8 साल पहले आया है और इन 8 सालों में तकरीबन 9 प्रदेशों में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है उनको गिरा के एक असहज तरीके से वहां उन्होंने भाजपा का सरकार बनाया है। ये हम देख रहे हैं इस देश में क्या हो रहा है। और ये आज देश में बच्चा बच्चा जानता है कि किसी भी प्रदेश में इलेक्शन होने वाला होता है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है। तो आज तेलंगाना में भी यही हुआ है, कुछ नया नहीं है। अगले साल हमारे यहाँ हमारे प्रदेश में इलेक्शन है तो मोदी जी के आने से पहले ईडी वाले आ गए। हमने उनका स्वागत किया। हमने कहा हर तरीके से आपको कोऑपरेट करेंगे। फिर भी ये जो चीप ट्रिक्स भारतीय जनता पार्टी प्ले करती है, मीडिया में लीक दे दो, नेता के रेपुटेशन खराब कर दो, मैं बोलना चाहती हूँ मोदी जी से विनम्रता से, मोदी जी अगर आपको जेल में डालना है तो डाल लो, कोई टेंशन नहीं है, चले जाएंगे, लेकिन लोगों के लिए काम करना नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी के जो फेल्यूर्स है उसको एक्सपोज करना भी नहीं छोड़ेंगे। और आज तेलंगाना प्रदेश में केसीआर साहब के सदारत में बहुत अच्छे तरीके से सरकार चल रही है। आप इस सरकार को गिराने के जितना साजिश आपने किया है वो लोगों ने देखा है, क्योंकि हमने वो षड्यंत्र को लोगों के सामने रखा है। तो आप रिएक्शन में ये सारी चीजें कर रहे हो, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, हमारे मंत्रियों के ऊपर, हमारे एमएलएस के ऊपर, एमएलसीज के ऊपर, ईडी, सीबीआई सब कुछ चला रहे हो। हम आपका स्वागत करते हैं, आपसे कोऑपरेट करेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आपने तेलंगाना के लिए क्या किया। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं पूछती हूँ। वी वेलकम द एजेंसीज, वी विल एब्सोल्युटली कोऑपरेट विद देम एंड वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग। थैंक यू। जय तेलंगाना।
चीफ मिनिस्टर केसीआर इस माह की 9 तारीख को मादापुर माइंड स्पेस में मेट्रो के दूसरे मरहले के कामों का संग बुनियाद रखने वाले हैं। इस ज़िमन में रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली, सबिता इंदिरा रेड्डी, MP रंजीत रेड्डी और MLA गांधी ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ मादापुर माइंड स्पेस का दौरा करते हुए इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर आवाम को सहूलत फराहम करने के एक अच्छे मकसद से मेट्रो के दूसरे मरहले का आगाज करने जा रहे हैं और इस मेट्रो लाइन के लिए बहुत बेहतर तौर पर पॉलिंग अंजाम दी गई है। మీ అందరికి కూడా తెలుసు ఎన్ని అండర్ బ్రిడ్జెస్ కట్టాం, ఎన్ని ఫ్లైఓవర్స్ కట్టాం. నూతనంగా లాస్ట్ వీక్ ఫ్లైఓవర్ ఓపెనింగ్ పెట్టాం. నెక్స్ట్ మంత్లో కూడా కొండాపూర్ ఫ్లైఓవర్, ఈ మంత్ ఎండింగ్ ఆర్ ఫస్ట్ వీక్లో కూడా కొండాపూర్ ఫ్లైఓవర్ పెట్టుకున్నాం. ఎంత అయినప్పటికీ కూడా ప్రజా అవసరాల దృష్టిలో పెట్టుకొని పెరుగుతున్నటువంటి ఐటీ రంగం, ఇండస్ట్రియల్గా ఐటీ రంగంగా ఆకర్షిస్తున్నటువంటి తెలంగాణ లా అండ్ ఆర్డర్, మౌలిక వసతులు, అభివృద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పటికే మెట్రో సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతున్న విషయం మీ అందరూ కూడా తెలుసు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక పెద్ద ఆలోచన చేసి కేటీఆర్ గారికి ఆదేశాలు ఇవ్వటం, ఇక్కడి నుంచి శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ వరకు 31 కిలోమీటర్లు మెట్రో ట్రైన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులతో కేంద్రం సహకరించకపోయినప్పటికీ కూడా మన రాష్ట్ర ప్రయోజనాల, ప్రజల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మన నిధులతో మనం కడదాము అనే ఉద్దేశంతో 9వ తారీఖున శంకుస్థాపన చేయడం జరుగుతోంది. దానిలో భాగంగానే అధికారులు అభిప్రాయాలు, ట్రాఫిక్ డైవర్షన్, ఇది 3 సంవత్సరాల్లో ప్రాజెక్ట్ పూర్తి కావాలి టార్గెట్ పెట్టుకుని దాన్ని 2.5 సంవత్సరాల్లోనే కంప్లీట్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇవ్వటం. దానిలో ఎక్కడా లేని విధంగా 31 కిలోమీటర్లో 2.8 కిలోమీటర్స్ పూర్తిగా అండర్ గ్రౌండ్లోనే ట్రైన్ వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి. చక్కటి డిజైనింగ్, చక్కటి సలహాలు, సూచనలు కూడా తీసుకొని ఒక్క ఎయిర్పోర్ట్ ప్రజానికానికే కాదు, ఇది ఇక్కడి నుంచి రాయదుర్గం, నానకరామ్గూడ, శంషాబాద్, అలాగే రాజేంద్ర నగర్ కాన్స్టిట్యున్సీల అన్నింటి కూడా నెంబర్ ఆఫ్ స్టేషన్స్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని ఇతర రాష్ట్రాలు, ఇతర దేశాలు పోయే వాళ్ళకి అనుగుణంగా బ్యాగ్. हैदराबाद के गन पार्क के पास वाक़े शहदा यादगारी पर पुलिस किश्तैया की 13वीं बरसी के मौके पर हुजूराबाद बीजेपी रकन असम्बली इटला राजेंद्र ने खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर इटला राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना रियासत के नौजवानों ने ये उम्मीद की थी कि तेलंगाना रियासत की तश्कील होती है तो मुलाजिमतें फराहम होंगी और इन्हें रोजगार मिलेगा, लेकिन 9 साल गुजरने के बावजूद इनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से नौजवान मायूस होकर खुदकुशी कर रहे हैं। रियासत की दौलत को कुछ ही लोग लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत आवाम की उमंगों को पूरा करने में नाकाम रही है। భవన్లో ప్రగతి భవన్లో బంధించినావు ఎందుకు? వాళ్ళను మొత్తం అప్రూవ్ మార్చుకుండా డిక్టేట్ చేసిందా, ఏం చేసిందో మొత్తానికి వాళ్ళని 26 రోజుల తర్వాత మునుగోడు ఎన్నికల హెలికాప్టర్ తెచ్చి వీళ్ళు శుద్ధ పూసలు, నిప్పు కణికలని చెప్పి పరిచయం చేస్తుంటే ఇంతకంటే సిగ్గుమాలినతనం ఇంకోటి లేదు, ఇంతకంటే సిగ్గుమాలినతనం ఇంకోటి లేదు. వాళ్ళు ఏ పార్టీలో గెలిచిండ్రు, ఏ పార్టీలో కలిసిండ్రు, ఏ పార్టీ నాయకుడు బట్టి పోతున్నారు, మీరు ఆలోచించుకోవాలి తప్ప మేము కాదు. ఇవాళ అలాంటి వాళ్ళ చేత ఇవాళ ఒక ప్లాన్ ప్రకారం, ఒక స్ట్రాటజీ ప్రకారం ప్రగతి భవన్లో స్కెచ్ చేసుకొని తనకు 6-7 సంవత్సరాలుగా ఓటుకునేటు కేసులు ఏదైతే పాల్గొన్నారో అలాంటి పోలీస్ అధికారులని ఇవాళ ఈ పనికి అప్పచెప్పి ఈ దుర్మార్గానికి ఒడిగట్టినటువంటి వ్యక్తి కేసీఆర్ తప్ప ఇంకోటి లేదు. ఇవాళ ఖచ్చితంగా సీనియర్ మోస్ట్ ఆఫీసర్లు మేము దానికి అధికారులుగా ఉన్నామని చెప్తున్నారు. ఈ సీనియర్ మోస్ట్ ఆఫీసర్లు కావచ్చు, ఏమైనా కావచ్చు, గతంలో ఇట్లాంటి పనికి పాల్పడినటువంటి అధికారులకు ఏం గతి పట్టిందో మనం చూసినాం. చట్టాన్ని ఎవరు చేతుల్లోకి తీసుకోలేరు. చట్టబద్ధంగా డ్యూటీ
డ్యూటీ డిశ్చార్జ్ చేయాల్సిన వ్యక్తులు ఇవాళ వ్యక్తులకు బానిసలై కనుక పనిచేస్తే తప్పకుండా రాబోయే కాలంలో ఇవాళ ఎవరు క్షమించే పరిస్థితి లేదు. ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం భారతీయ జనతా పార్టీకి ఇవాళ ఇక్కడ ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టే అక్కర కానీ అట్లాంటి ఆలోచన కానీ ఎక్కడ లేదు. బాజాప్తా రాబోయే కాలంలో కేసీఆర్ను బొందబెట్టే సత్తా ఓడగొట్టాలని నిర్ణయించుకున్నది 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజానీకము. నీ పెన్షన్లు, నీ రైతు బంధులు, నీ రైతు బీమాలు, ఇవాళ నువ్వు చెప్పే మోసం మాటలు ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు నమ్మడానికి సిద్ధంగా లేరు. బై ఎలక్షన్లలో 1000 మందిని పెట్టుకొని నువ్వు కొంత దిగ్బంధం చేసి గెలిచే ప్రయత్నం చేస్తుండొచ్చు, కానీ రేపు జనరల్ ఎలక్షన్లో నీకు ఆ సత్తా లేదు, నీకు ఆ శక్తి లేదు. ఇలా పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో 2018 డిసెంబర్లో 119 సీట్లలో 88 భాజపా గెలుచుకొని 2 సీట్లు రెబల్స్ గెలుచుకొని 90 సీట్లు గెలుచుకున్న పార్టీకి 3 నెలల కాలంలోనే కర్రు కాల్చి వాత పెట్టి 7 మంది పార్లమెంట్ సభ్యుని ఓడగొట్టిన చరిత్ర మర్చిపోకని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నా. ప్రజలు తలుచుకుంటే ఎవరు గొప్పవాళ్ళు కాదు. అంతకంటే राजन्ना सिरसल्ला वेमलवाड़ा में साबिक एमएलए अंजहानी चिन्नन्ना मेनेनेनी राजेश्वर राव की याद में मुनक्किदा 7वीं रियासती सतह के वॉलीबॉल टूर्नामेंट के आखिरी मुकाबले में मेहमान खुसूसी की हैसियत से एमएलए रमेश बाबू ने शिरकत करते हुए फातिहीन को इनामात से नवाजा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत खेलों के फरोग में काफ़ी तवज्जो दे रही है और आने वाले दिनों में खेलों की शान में इजाफा करने के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर कई इक़दामात को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वेमलवाड़ा में 10 करोड़ की लागत से तामीर किए जा रहा मैदान जल्द ही खेलों के लिए दस्तयाब रहेगा। మరి చెన్నమనేని రాజేశ్వరరావు గారి శత జయంతి సంవత్సరం అంటే వచ్చే ఆగస్టు వరకు కూడా కార్యక్రమాలు చేస్తాం. అంటే మండలం లెవెల్లో ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఆటలు ఆడించి ఆ తర్వాత మండలం లెవెల్లో ఆ తర్వాత మళ్ళా మరి జిల్లా లెవెల్లో ఆడించడం జరిగింది. అది చాలా శ్రమతో కూడినటువంటి పని, కానీ అది నిజంగా కూడా ప్రతి గ్రామంలో కనుక ఆడినట్టయితే ఇప్పుడు క్రీడలు కూడా మనకు మరి గ్రౌండ్స్ కూడా ఉండే కాబట్టి గ్రామీణ క్రీడలు కబడ్డీ, వాలీబాల్ తప్పకుండా ఎంత శ్రమ ఉన్నా కానీ తప్పకుండా కూడా వచ్చే ఆగస్టు వరకు అది తప్పకుండా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో జరుగుతాయని వాటి వరకు అందరం కూడా కృషి చేయాలని చెప్పి ఇక్కడ మరి 2014లో మనకు వచ్చినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి మొదలైనటువంటి నమ్మకం మరి అంచెలంచెలుగా మనం ముందు పోతున్నాం. కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, అదేవిధంగా జిల్లా మంత్రి కేటీ రామారావు గారికి కూడా ఈ సందర్భంగా ఈ జిల్లా అభివృద్ధిలో నిజంగా చెప్పాలంటే మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ముందు వరుసలో ఉన్నది. కాబట్టి వారికి కూడా ఈ సందర్భంగా ఇక్కడి నుంచి హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు మనం తెలియజేసుకుంటూ వచ్చే కాలంలో ఖచ్చితంగా కూడా మనకు ఉన్నటువంటి అజెండాలో స్పోర్ట్స్ అనే దానికి ప్రాధాన్యత తప్పకుండా ఇస్తాం. అందులో అబ్బాయిలు ఎంత ప్రాముఖ్యతను అమ్మాయిలకు కూడా అంతే ప్రాముఖ్యత ఇచ్చే విధంగా తప్పకుండా కార్యక్రమాలు చేపట్టామని తెలియజేసుకుంటూ మరి ఇప్పుడు ఈ కప్పులు ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించవలసిందే కోరుతున్నాం. జై తెలంగాణ. जिला विकाराबाद परगी के मनोरवाड़ा नाई कोटा में डीएसपी की निगरानी में कार्यान्वयन सर्च का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुनासिब दस्तावेजात ना रखने वाले 51 बाइकों को जब्त किया गया। परगी डीएसपी करुणासागर रेड्डी ने बताया कि शहर में अमन अमान को यकीनी बनाने के मकसद से और लोगों को महफूज और आज़ादाना जिंदगी गुजारने के मकसद से तलाशी ली गई है और मजीद कहा कि कार्यान्वयन सर्च गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद की निशानदेही के लिए किया गया। कॉलोनी के मकीनों को मशवरा दिया गया कि वो अजनबी और मुश्तबा अफराद से होशियार रहें और पुलिस को इत्तला दें। इस कार्यान्वयन सर्च में 2 CIs, 9 SIs और 80 पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। ఈరోజు పరిగి పట్టణంలో కార్డినెన్స్ సెర్చ్ మేము కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో మా సబ్ డివిజన్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ సిఐస్ 2, SIs 9 మంది, తర్వాత 16 మంది ASIs, తర్వాత 32 మంది హెడ్ కానిస్టేబుల్స్, తర్వాత దాదాపు 80 వరకు కానిస్టేబుల్స్, 20 మంది హోమ్ గార్డ్స్తోని మేము ఈ కార్డన్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ ఇక్కడ పరిగి పాత పట్టణంలో మున్నూరు కాపువాడ తర్వాత ఈ తదితర ప్రాంతాలలో మేము కార్డన్ సెర్చ్ చేసినాము. దీంట్లో ఒక 51 వెహికల్స్ మేము సీజ్ చేసినాము. వాటిని చెక్ చేసి డాక్యుమెంట్స్ సరిగా ఉంటే వాటిని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. లేకుంటే ఏదైతే మన వయలేషన్ ఉందో దాని ప్రకారం ఫైన్ చేసి చట్ట ప్రకారం రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే కార్డన్ సెర్చ్
ఈ కాలనీ ప్రజలకు, పట్టణ ప్రజలకు ఒక సురక్షితమైనటువంటి వాతావరణం, సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఈ కార్డన్ సెర్చ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. వారానికి ఒకసారి, 15 రోజులకు ఒకసారి వివిధ ప్రదేశాలలో. సో ప్రజలు కూడా దీన్ని అర్థం చేసుకొని మా సేఫ్టీ గురించే పోలీస్ వారు వచ్చిందనేటువంటిది దీని ఉద్దేశాన్ని గమనించి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు కోఆపరేట్ చేసి మేము ఈ కాలనీస్లో, మేము ఈ టౌన్లలో, మీరు ఉండేటువంటి నివాస ప్రాంతాల్లో ఎవరైనా చెడు వ్యక్తులు, బ్యాడ్ క్యారెక్టర్స్ కానీ, తర్వాత జులాయిగా తిరిగే వాళ్ళు కానీ, ఏదైనా నేరాలు చేస్తారనేటువంటి అనుమానితులు కానీ ఉంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే అది మీ పేర్లు గోప్యంగా పెట్టి మేము వాళ్ళ మీద చట్టపరంగా చర్య తీసుకుంటాము. దాని ద్వారా మన కాలనీస్, మన టౌన్ను సురక్షితంగా ఉంచుకోవచ్చు అనేది మీకు తెలియాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మా కార్డన్ సెర్చ్ ఉద్దేశం కూడా అదే. కాబట్టి దీనికి అందరూ సహకరించాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, భవిష్యత్తులో కూడా. సో ఇప్పుడు అందరూ సహకరించారు, దీనికి అందరికీ కూడా నేను కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर गुंडू सुधा रानी ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर रिजवाना शमीम के हमरा सहाफत को जारी एक बयान में वाईएसआर पार्टी सरबराह वाईएस शर्मिला को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर गांधी नजरियात के साथ तहरीक तेलंगाना में हिस्सा लिया और रियासत को हासिल किया, जबकि वाईएस शर्मिला जिन्होंने तेलंगाना रियासत की मुखालिफत करने वालों में थी और आज टीआरएस कारकुनों के तय नामुनासिब तबसरा करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वाईएस शर्मिला ने चिन्नारावपेट में बदमाशों के साथ पदयात्रा निकाली थी और पदयात्रा के दौरान तेलंगाना के एमएलएज और तेलंगाना की आवाम की तौहीन करने वाले अंदाज में बात करना दुरुस्त नहीं था। सुधा रानी ने मुतालबा किया कि वाईएस शर्मिला तेलंगाना की आवाम से गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगे, जिन्होंने सिर्फ तेलंगाना में एक सियासी मफाद की खातिर तेलंगाना में पदयात्रा कर रही हैं। ఒక ఎమ్మెల్యేలను కానీ, అదేవిధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని కానీ మాట్లాడడం నిజంగా చాలా బాధాకరం. ఆమె స్థాయి కాదు అది మాట్లాడడం. ఒక మహిళగా నేను మాట్లాడుతున్నానంటుంది. ఒక మహిళగా మాట్లాడే పద్ధతి కాదు ఆమె. ఎమ్మెల్యేలను చెప్పులతో కొడతా అనడము, ఇంకా విపరీతమైన వ్యాఖ్యలు చేయడం ఇంతవరకు మేము ఎవరం కూడా చూడలేదు. తెలంగాణ గారి మీద కనుక వ్యాఖ్యలు చేసినట్టయితే వాళ్ళు తప్పకుండా బుద్ధి చెప్తారు. ఇంతకుముందే ట్విట్టర్లో చూసినాం మేము, కేసీఆర్ గారిని తాలిబాన్లతో పోల్స్తున్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఒక ఉద్యమ నేత, గాంధేయవాదంతో తెలంగాణను సాధించుకున్నటువంటి గొప్ప మహనీయుడు. ఆయన గాంధేయవాదంతో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ రాష్ట్రము శాంతి భద్రతతో ఉన్నది. ముఖ్యమంత్రి గారు గనుక తలుచుకుంటే కన్నెర చేస్తే తాలిబాన్లలాగా ఆమె ఈరోజు ఈ పరిస్థితిలో ఉండేది కాదు, అసలు తెలంగాణలోనే అడుగుపెట్టేది కాదు. వాళ్ళ కుటుంబ నేపథ్యమే తెలంగాణ వ్యతిరేకం. ఆనాడు వైఎస్ఆర్ నంద్యాలలో తెలంగాణ వస్తే మనం పాస్పోర్ట్ వీసా తీసుకుపోవాలి అని మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తి వైఎస్ కీర్తి స్వర్గీయ వైఎస్ఆర్. అదేవిధంగా జగన్ ఆనాడు పార్లమెంట్ సాక్షిగా తెలంగాణ వ్యతిరేకంగా ఆ రోజు అక్కడ అడ్డుకున్నటువంటి వ్యక్తి. అంతేకాదు మానుకోటలో కూడా జరిగిన ఘటన ఉద్యమకారులు ఆనాడు ఏ విధంగా బుద్ధి తెచ్చిండో ఒకసారి ఆమె గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఆమె పాదయాత్రతోటి చేసేది పాదయాత్ర కాదు, దండయాత్ర. గూండాలు రౌడీలు అని అంటున్నారు. ఆమె గూండాలు రౌడీలు ఎవరో తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు. ఆమె గురించి, ఆమె నేపథ్యం గురించి, వారి దోచుకోవడం అన్నది వైఎస్ఆర్ కుటుంబ నేపథ్యంలోనే ఉన్నది. ఆనాడు బయ్యారం గనులను ఆమె భర్త దోచుకోవడానికి ప్రయత్నించిన విషయం ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు. ఇప్పుడు ఆమె అసలు ఏ విధంగా ఏ హక్కు ఉన్నదని తెలంగాణలో ఆమె తిరుగుతున్నది. ఆమె తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎన్నడన్నా తెలంగాణ కావాలని తెలంగాణ ప్రజల పట్ల రోజు ఏమన్నా ఉన్నారా? లేకపోతే ఏ నేపథ్యంతో ఈరోజు తెలంగాణలో తిరుగుతూ ప్రజలందరి గురించి, ప్రజల మధ్య ఉంటూ తెలంగాణ ప్రజల మీద మాట్లాడుతున్నారని మేము సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఆమెకి ఏ విధమైన नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहदा पालमू डिजिटल के चैनल नंबर 115 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे इसे क्या साथ को इजाज़त दें
और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.